چونکہ اتنے معتبر شخصیات میرے سامنے بادشاہ تشریف فرما ہیں، تو آپ کی اور ان تمام کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت پیغام دنیا تک پہنچ جانا چاہیے۔ یہ لائیو بھی چل رہا ہے، ایک آنکھ والا اب جب سے یہ نکلا ہے، ہر ہاتھ میں بھی ہے، یہ کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ان کی وساطت سے، آپ کی دعا سے ایک خوبصورت پیغام زمانے تک پہنچے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاں شہر تھا نا، بات شروع ہو گئی ہے، جہاں حضرت موسیٰ کا شہر تھا، اس شہر میں 1,00,000 گھر تھا۔ داد بنتی تھی میری، 1,00,000 گھر تھا، 7,00,000 امتی تھے جناب موسیٰ کے، 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ کی امت پر، 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے اللہ کی، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 200 سجدہ کرتے تھے روزانہ اللہ کا۔ آؤ سید آؤ، آجا آجا آجا، سامنے والے دعا فرماتے رہنا۔ داد بھی خیر ہے، داد والا رواج ہی مک گیا یار، اب تو ایک تباہی ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ 100 رکعت نماز، 200 سجدہ روز کرتے ہیں اللہ کا۔ پکا پکایا کھانا فرشتے لے آتے تھے، منا وسلوا دسترخوان کا نام ہے، زمین پہ دسترخوان بچھتا تھا، 7,00,000 بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ 1 2 3 مزہ نہیں آیا آپ کو؟ اس محلے کو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور معصوم کا فرمان ہے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو آرام آرام سے کھانا کھایا کرو، زیادہ دیر دسترخوان پہ بیٹھا کرو، چونکہ جتنی دیر بندہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اتنی دیر اللہ زندگی شمار نہیں کرتا۔ یہ محلہ ٹھیک ہے، ادھر والے گزارا ہو جائے گا، چونکہ اس کے عدل کے خلاف ہے، سردار حسن عباس، اس کے عدل کے خلاف ہے اللہ کے، کہ بندہ اس کا دیا ہوا، مرشد دیا ہوا رزق بھی کھائے اور وہ زندگی بھی گنے۔ حیدری یاد، جو ہاتھ لنگر کر سکتا ہے وہ علی کو بھی سلام کر سکتا ہے یار۔ جوان جو بیٹھے ہو، بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو ان کا بیٹھنا میرے لیے دعا ہے۔ جوان جوانی سے فائدہ لے لو۔ پکا پکایا کھانا آسمان سے آتا تھا، دسترخوان بچھتا تھا، آؤ جی آؤ سرکار، آجا 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 آجا، بسم اللہ بسم اللہ۔ بڑے بڑے سردار، عزادار، سادات، مومنین، کاظمی برادران، نقوی برادران، شرازی برادران، بخاری برادران، سارے سادات ہی ہیں، آگے اپنے اپنی جد کی وجہ سے کوئی بخاری ہے، کوئی شرازی ہے، کوئی کاظمی ہے، نسل آل محمد میں شامل ہیں یہ سارے۔ بسم اللہ جی۔ پکا پکایا کھانا، ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں، چلو ادھر بھی برکت ہو جائے گی، مولا آپ کو زندگی دے جی، برکت ہی برکت ہے۔ ایک دن موسیٰ کی امت نے حضرت موسیٰ سے کہا، ملک شانی صاحب، کہ جی ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے سرکار تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے، ہم خود بوئیں، خود کاٹیں اور اپنے ٹیسٹ کے خود پکا پکا کے کھائیں۔ اندھا نہیں ہے کوئی بندہ، قرآن قسم کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ کو تیرے اور میرے سریلے گلے کی ضرورت نہیں کہ یہ سر میں قرآن پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اس کی اپنی زبان کا نام علی ہے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں یہ ابھی سوچ میں ہے کہ پتہ نہیں جعفر کیا کہے گا اور ہم آگے جا کے سنیں گے۔ چلو میرے بزرگ مجھے دعا دے رہے ہیں، بسم اللہ بابا جی۔ جب آپ میں کہہ گیا، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ سورۃ بقرہ جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے، تھوم، دال، پیاز، لہسن، یہ سب کچھ اسی میں ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کی مانگی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمارے گلے پڑ گئیں۔ ایک دو، میں اب ہاتھ گنوں گا، اب اس بندے کو معافی میں دینے والا نہیں، اللہ نہیں دیتا، میں کیسے دے دوں؟ بندہ گزر جاتی ہے، تھوم، پیاز، دالیں، یہ سب کچھ لکھا، انہوں نے کہا ہمیں زمین کا رزق چاہیے تو اللہ نے یہ لکھ دیا کہ انہوں نے یہ مانگا تھا کہ تھوم، پیاز، دالیں، لہسن، یہ وہ۔ حد ہو گئی ہے، لائیو کیمرے کے سامنے میں کسی کے ابا شبا کا نوکر نہیں ہوں، میں پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، ذرا اپنے ہوش کے ناخن لے۔ 1400 سال ہو گیا تمہیں ہمیں کافر کہتے ہوئے، ہمارا جرم نکلا بھی کوئی نہیں ہے، اندھے تم ہو ہم نہیں ہے، ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے، تمہیں علی بھی نہیں ملا۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ نجف کے شاہ سے مرشد خیرات لے رہا ہے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری نہ ہو۔ سردار صاحب ہاتھ چاہ کے حلالی
जवान मिल के हैदरी। आपको वाह भाई वालों, जो हाथ नहीं उठा सके वो जवान माफी मांगा करो अपने हाथ के जुल्म की, मुझसे मेहरबानी। सादा सी बात है, आप जियो हैदरी जीते रहे। आपके लिए तो हम पढ़ते हैं यार, बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं। हजरत आपके क्या कहने हैं? सीमेंट, इतना वक्त नहीं है कि मैं मेज मुझ पे हाथ मारता रहूं। गिने चुने से नमाज होता है जहां पढ़ने वाली हस्तियां ज्यादा हूं। सर ना मारना आप, या बोलना है या फिर सर भी नहीं मारना है। ये वाला काम नहीं शिया में चलता। इस पे आयत पढ़ दूंगा फिर नाराज हो जाओगे। बहुत बुरी आदत है, बंदा सारी रात मुसल्ले पे बैठ के यूं 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 करता रहे, अल्लाह कुछ भी नहीं लिखता। जब तक उस ज़बान से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कुछ ना कहे, शुमार नहीं होता। हजरत मूसा तूर पे सवार हुए, करीब आ गया हूं, अल्लाह से हम कलाम होते रहे, छुट्टी का वक्त हुआ। अल्लाह ने कहा मूसा आप जा कल लाना। बिला तस्बीह कलीम हाथ बांध के खड़ा हो गया, कितनी जल्दी कर रहा हूं। अल्लाह को पता तो था इसने क्या कहना है। जानबूझ के अल्लाह ने पूछा था कि हम तक बात पहुंचे। और क्या कहना चाहता है मूसा? तो मालिक मैं नहीं कह रहा, तो कौन कह रहा है? तेरी। मूसा कहते हैं मेरी उम्मत कह रही है। क्या कह रही है तेरी उम्मत? अब कीमत ना मिली तो मसाइब पड़ेंगे। अब एक बंदा भी सर मारेगा जवान बुजुर्ग ना, तो फिर सबका नुकसान होगा, क्योंकि आगे पता नहीं कौन कौन से जौहर हवाले करने को दिल कर रहा है। क्या कहती है मूसा तेरी कौम? मालिक वो कहती है हमें आसमान का खाना नहीं चाहिए, अब हमें जमीन का रिज्क चाहिए। हम खुद बोए, खुद काटे, खुद पकाएं। मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, इतने खूबसूरत बने हुए इस मौला की बारगाह की कसम, पर्दादारों में मेरी सैयदा ताहिरा मुअज़्ज़मा तशरीफ फरमाए मखदूमा की मौजूदगी की कसम, अल्लाह रसूल अली की विलायत की कसम, तीनों वली है। यही पे रख लें जिन्होंने उठा लिया। झूठे पे अल्लाह की लानत है। आपके छठे सादिक मौला जिसके नाम से आपका और मेरा मजहब मशहूर है, ये ऐसा इमाम है जिसको सारे सच्चू ने कहा कि ये सच्चा है। सरकार सादिक मुर्शिद फरमाते हैं जब मूसा ने कहा ना कि उम्मत जमीन का रिस्क मांगती है, लहजा कुदरत तब्दील हुआ, जलाल पैदा हुआ अल्लाह के लहजे में, और कहा मूसा सुनो, पहले हम रिस्क भेजते थे आसमान से, हमने न तेरी कौम से कुछ जजा मांगी, न सिला मांगा, न मुतालबा किया। अब इन्होंने रिस्क मांगा है मूसा जमीन का, जमीन का मालिक कोई और है। सही है? कोई हाथ नीचे ना रह जाए। जो जवान बैठे हो तुम्हें हुसैन का वास्ता दे रहा हूं यार। दुआ दुआ दुआ। इस पास से आलम मेहरबानी करो, हाथ चाहो मेरा पुत्र जड़े के आगे बैठा है। अल्लाह क्या जज्बा है यार। आप भी उसी तरह मौला आपको सेहत सलामती अता फरमाए। ये जो हाथ उठा उठा के आप अली अली कर रहे हैं, सैयदा कौनैन आपकी दुआएं कबूल फरमा रही हैं। सैयदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आप पर पहरा दे रहे हैं। जिसे जमीन का मालिक का पता है शराजी साहब, उसने तो मुझे दुआ दे दी। जिसे नहीं पता वो लंगर करे। खुला है, यहां बंद नहीं होता लंगर, जब तक मजलिस जारी है हुसैन का लंगर जारी है। तो वैसे जिसने कर लिया है वो थोड़ा सा मेरे साथ मदद करे। अली के नमक का हक अदा हम कर नहीं सकते, मतलब कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश तो पूरी काज में सब करनी चाहिए ना। जमीन का मालिक अल्लाह की पूरी कायनात में एक ही है, मेरा और आपके मुर्शिद अली, जिस अली का एक नाम है, लक़ब है, इस्म है अबू तुराब। वाह 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 वाह। यहां अबू बमानी अब्बा नहीं है, यहां अबू बमानी अब्बा नहीं है। इधर वालों सारी मारो, चलो इजाजत है तुम्हें। यह अबू बमानी मालिक है। जिस तरह हजरत अब मैं लाइव कैमरे में कह रहा हूं, यूं यूं करने वाला शिया हो तो हो। जिस तरह हजरत अब्बास का लक़ब है अबुल फज़ल,
फजल दा बाबा नहीं। आप मियां वाली से सैयद है, मौला आपको सैयद है। अब हर मजलिस में हमें सुनते जब इस इलाके में हम है या मियां वाली जाए या अबल फजल का मानी पूरा पिंडाल मुर्शिद उठ के बोले तो दाद थोड़ी है, मैं कह नहीं रहा उठ के बोलो, वैसे उड़ भी जाओ तो अब्बास का हक ना मुझसे अदा हो सकेगा ना जनाब से हो पाएगा। बस इधर बैठकर गाजी को सिर्फ सलाम कर लेना, वो करीम है, खैरात मिल ही जाएगी। झोली भी नहीं फैलानी पड़ती, ये इतने करीम है, सोच से पहले अदा कर देते हैं। अभी 4 साल के अब्बास थे जब अली फरमाते थे ये मेरा अबुल फजल बेटा है। क्या मतलब? जितना अल्लाह का फजल है अब्बास की मुट्ठी में बंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो 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 जियो। जल्दी छापे अला में एक बारी तकलीफ करे है गरीब। अच्छा मौला कैसे मैं जुमला हदिया कर रहा हूं यार, बंदे घड़ी अंगूठी कोई चीज हदिया करें तो नस्ली बच्चे नस्ली जवान सारी जिंदगी नहीं भूलते। मैं शान अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का एक मोती आपको हदिया कर रहा हूं, ये कबूल तो फरमा लेना। यानी उस बंदे को मेरा चैलेंज है जो आले मोहम्मद के रिश्ते ढूंढता फिरता है। ये तो 5-10 दिन हो तो फिर पढ़ा जाए, 40-50-35 मिनट में कितने किसके जख्म पे फार रखा जाए कि जी जिस तरह हमारा बाप है, अम्मा है, दादा है, फूफी है, शजरा है, हसब है, नसब है, कबीला है, खानदान है, ननिहाल है, ददियाल है, तो अली का भी बाबा है, अम्मा है, ननिहाल है, ददियाल है, शजरा है, हसब है, नसब है। तो मौलवी कहते फिरते हैं ये शिया जाकिर के अली नाजिल हुआ पैदा नहीं हुआ, जिसका माँ बाप हो वो नाजिल कैसे होता है? आले मोहम्मद को किचन में बैठ के ना सोच, नाराज हो जाए जी बतूल जो बंदा जानबूझ के चुप कर गया, जबान भी हो फिर सुभान अल्लाह भी ना कहे कि अपने माँ बाप के साथ मिलाकर ये बात ना कर। इस घर का एक रिश्ता तुम्हें जाफर बताता है, मुझे बता के क्या करूं? मुस्तफा सैयदा के सामने आ जाए, हदिया कर रहा हूं बेटा, तो सरकार मखदूमा उठ के खड़ी हो जाती है, मेरे बाबा आ गए। मखदूमा मोहम्मद मुस्तफा के सामने चली जाए, वो उठ के खड़े हो जाते, मेरी मां आ गई है। 1 2 मौला पता नहीं किधर चले गए। सैयदा तुझे अब्बास मौला के बाजू का वास्ता, जहां आप तशरीफ फरमाए मैं मिंबर पे खड़ा हूं, जो मनसब आपने अता किया उस पर ही खड़ा हूं। यहां आज तो मेरी एक दुआ कबूल फरमा लो, बैठे यही रहे जो आपके अज़ादार बैठे हैं। मखदूमा कोई फरिश्ते नाजिल करो, क्योंकि जितनी बड़ी बात है मुझे उतनी कीमत चाहिए। हो सकता है आपके अज़ादारों का कोई मिजाज ना हो बोलने का, तो फरिश्ते मुझे कीमत दे के चला जाए। वो कहता है मेरी माँ आ गई, मखदूमा कहती है मेरे बाबा है। यानी क्या मकाम रखती है हुसैन की माँ, जिसे माँ कहना मोहम्मद मुस्तफा महबूब खुदा की हसरत है, वो बतूल को माँ कहता है। और क्या मकाम रखता है अब्बास, जिसे मोहम्मद माँ कहता है, वही बतूल कहती है मेरा बेटा अब्बास है। मेरा वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह सरकार। ये जो आगे आगे बैठे हो, लब्बैक या हुसैन, हैदरी। अली दा दुश्मन बदबूदार होंदा है, बदबूदार लोगों नाल साडा मुकाबला है, तो तुसी इंज पे कर दो कल्ला मैं काफिर नहीं। जिसकी छत पे अलम है उसे काफिर कहते हैं, तो तू इंज कर तां भी आंदे ने, तू इंज कर तां भी तेनू आंदे ने। मतलब खुश होवे कि जाकिर मौलवी नू काफिर आंदे ने, साडा की, साडा नहीं, तू विचे। इधर वाले मेहरबानी करो, अब तीसरी मर्तबा हाथ बांध रहा हूं, अब मेहरबानी जरूर करनी है। मैं बड़ा परेशान बाबा जी, जब अम्मा की झोली में बैठ के मजलिस सुनता था तब भी हमें काफिर कहते थे, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में गए फिर भी काफिर कहते थे, फिर मदरसे में गए फिर भी काफिर कहते थे।
اب آپ سادات کی مہربانی سے 2 لفظ کہنے کے قابل ہوئے، ابھی بھی کافر کہتے ہیں۔ میں بڑا پریشان میں کہ اسی کر کی بیٹھے ہیں جبکہ ساڈا کلمہ بھی تھوڑا ود دے۔ واہ واہ واہ، مسکرا سارے رہے، چلو جڑا منہ بڑے ہی بیٹھے ہوتا منہ ہی نہیں دے، علی دے نام دے جڑا منہ بن جائے وہ بھی منہ ہے، اور دور پھٹے منہ ہے۔ اور بندہ داد نہ دے وے ہسدا تے رہے، ہاتھ اچھے حیدری۔ بزرگ ہیں ہمارے یا رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ میں مرشد بڑا پریشان۔ حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی کا نام لیا میں نے، ان کی تفسیر البرہان وہ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مثال کے طور پر 2-4 سطریں لکھی ہیں، ایک مثال دینے کے لیے حضرت مختار کی، مختار سقفی کی، کہ ابن زیاد حرامی کا دربار، چمچے کرچے وزیر مشیر، یہ وہ جلاد شلاد لشکر عسکر تخت تاج سونا چاندی ہیرے جواہرات خزانے شزانے سارے اسی کے ہیں، اکیلا علی کا شیعہ۔ کیا بات ہے تیری، تو نہ ہویا دے چھوڑ گئے ان میں نے، اگے اگے بندہ بہ کے تے کالے کپڑے پا کے داد نہ دے وے تلاشی دے وے۔ ہاں ایک بکی گال ہے سردار صاحب، اب وہ بیڑیاں ہیں، زنجیر ہے، کڑیاں ہیں۔ پیر توقیر شاہ صاحب مختار کے بدن پر پہلی پیشی پہ لے آئے ابن زیاد کے سامنے، وہ سارے جلال سلاد تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں ننگی کر کے، نیا منہ سے نکال کے، مختار آ رہا ہے۔ آئے لطف لینا بھی ہر بندے کو نہیں آتا سر، لطف لینا ایک فن ہے، جسے چائے کا پتہ نہیں اسے علی کے فضائل کا کیا پتا، جیسے جس نے رکھ لی بس سارا پیالہ پی گیا۔ یاد رکھنا جو چپ کر کے بیٹھے ہو میرے پتر، میں تو انہوں جاندہ تسی بڑے کتھو سردار تشریف لائے جوانہ دی گل پہ کردہ، کوٹھی بنگلہ کار پراڈو عزت نام مقام شہرت زمین جاگیر بینک بیلنس اولاد، اس کا لطف ہر بندہ لیتا ہے، بس کیا کروں علی کی ولایت کا لطف صرف حلالی لیتا ہے۔ وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے سیدہ کونین، جو ہاتھ اس بارگاہ میں پھیلا ہوا ہے آج سیدہ کی بارگاہ میں۔ مرشد سارے حلالیوں سے امام بارگاہ میرے مولا کا بھرا ہوا ہے، 5 بندے تو خوش ہو جائیں گے۔ اب یوں حضرت مختار کو لے کے کافر پہ بات ہو رہی ہے، یوں لے کر آئے نا تو وہ بیڑیاں ہیں، کڑیاں ہیں، زنجیر ہیں، توق ہے، تو پہلا قدم مختار کا دربار میں آیا تو چھن کی آواز تو ہے کہ زنجیر ہے، چھن۔ تو ابن زیاد نے دیکھنا تو ہے نا بھی کون آ گیا، اس نے جو یوں بلا تشبیہ بے حیا نے دیکھا تو سامنے جناب مختار آ رہے، بس مختار کو دیکھتے شروع ہو گیا، کہتے تو کافر ہے، تو زندیق ہے، تو مشرک ہے، تو دین سے خارج ہے، چونکہ تو علی کا شیعہ ہے۔ وہ بکواس کر رہے، تانے دے رہے، حضرت مختار چلتے بھی آ رہے ہیں اور مسکراتے بھی آ رہے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، 1 سیکنڈ ہاتھ یہی پہ رکھ لو گے جو جوان بیٹھے ہو، ناراض نہ ہو، نہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، مولا آپ کو جزا عطا فرمائے گا۔ ابن زیاد مختار کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں میں تجھے تانے دے رہا ہوں، تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ مختار فرماتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرایا، جب تو نے مجھے علی کی محبت میں کافر کہا مجھے علی کا فرمان یاد آ گیا۔ علی مولا نے فرمایا تھا سنو، جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہے تم مومن ہی نہیں ہو۔ تھک گئے، خیر گزارا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک بار اچھا بولو حیدری یار۔ ساری زمین کا مالک علی ہے۔ اچھا اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ قبر میں جی اور یار ہمارے لیے تمغہ ہے، نشان حیدر ہے۔ میرے وسے چاہتا میں علی دے دشمن دا ٹکر بند کر دے ماں،
भूखा मर रहे हैं मौला दी कसम। रिस्क अल्लाह और अली के हाथ में है, जिसको दे जिसको ना दे, मेरे बस च नहीं है। वरना मैं आज इस मरकजी और कदीमी हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस आज़ाद सरदार साहिबान के ज़ेर एहतमाम जो सफ़े मातम का एहतमाम किया गया, और इतने अजीम 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 शख्सियात आप मेरे सामने बैठे हैं। दाद के लालच में भाईजान अगर मैं कह रहा हूं तो हुसैन की मां मुझे अपने बेटे का जाकिर ही ना माने। मैं दाद के लालच में नहीं कह रहा, मैं दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं, तू हमें काफिर ना कहे मौलवी। मैं आज इस मरकजी इज्तिमा में इतने बड़े 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 लोगों के सामने अपने काफिर होने का ऐलान खुद करता हूं। कल जुम्मे के खुतबे में तू अपने मुसलमान होने का ऐलान करके दिखा। मौलवी मैं वैसे काफिर हूं जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था, और तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान। वो हाथ नहीं उठा सका सरदार साहब, वो करे शिया ना हो, जिसकी छत पे अलामा वो गाजी के पापा को सलाम करे। हैदर जियो 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 जियो, हैदर इधर वाले, हैदर। मैं नौकर हो गया, मेरे से पुत्र तो मेहरबानी मेहरबानी, ये आपकी दुआ ही तो है जिससे हम जिंदा है यार, है ना। कब से अली अली कर जाते हैं। शिया काफिर है, क्यों? इनकी अजान में अली, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, ये दहशत गर्दी है। ये अलीयुन वलीयुल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफा तो बिला फासिल, ये जो शिया अजान में कहते हैं ये माज़अल्लाह, ये दहशत गर्दी है। अलीयुन वलीयुल्लाह दहशत गर्दी है? नहीं। वसी रसूलिल्लाह दहशत गर्दी है? नहीं। ये खलीफा तो बिला फासिल जो है। सर मेहरबानी मुर्शिद, ये जो हाथ नहीं उठा सके, मैं तेरी वकालत कर रहा हूं यार, कसम से मैच पे मुंह रख के वकालत कर रहा हूं। मुर्शिद बाद हाथ उठ गया, मेरे वास्ते तेज बढ़ गए थे 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 हाथ रखी। जब नमक अली का चकता है तो अली को सलाम नहीं कर रही। मैं शिया कौम के सामने, शिया कौम का छोटा सा वकील तुझे मशवरा दे रहा हूं इनके सामने। 1400 साल से तू इन्हें काफिर कह रहा है, ये अलीजन वलीजुल्लाह इन्होंने नहीं छोड़ा। आप इनका मुकाबला कर। कैसे ये अजान में अली का नाम लेते हैं ना, तू इन्हें काफिर ना कहे, तू भी किसे दल है? कोई हाथ है जो मेरी गवाही दे यार, जो सैयदा के सामने मेरी गवाही दे दे, जो जवान बैठे हो। सादात दुआ फरमा दो, तो पुतोड़ा नौकर आ जाओ। सिमट गया जाफर, हवाले करने लगा मिंबर में मुर्शिद के। तो क्या बात है, ये बुजुर्गियां सलामत रहे, मुझे तो जवान लग रहे हैं, क्योंकि मौला का फरमान है मेरा मानने वाला बुजुर्ग हो सकता है, बूढ़ा नहीं। बुढ़ापा जिल्लत है, बुजुर्गी शान है। अहले सुन्नत भाई कहते हैं कि कब्र में मुस्तफ़ा आते हैं, शिया कहते हैं कब्र में अली आते हैं। मेरी दुआ नाल बन दी है। मजा नहीं आया? बड़ा सरदार है तो भी बिस्मिल्लाह, नजफ का शाह है तो भी बिस्मिल्लाह। हमने तो सजदा ही करना है ना। ऐसा है ना बोलते, वैसे अली आते हैं। ये पक्की बात है, लिखी बात है, अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखी है। अब्दुल समद हमदानी जैसे बहुत बड़ा नाम है अहले सुन्नत के उलमा में, उन्होंने भी लिखा है कि कब्र में अली आते हैं। और मैं सरदार, मैं चक्कर में रहा अली आते क्यों हैं। सारे आंदे ने भी सा अल्लाह नू देना है, सा अल्लाह नू देवना ते पुछण अली आना है। जब अली आते क्यों हैं, कीमत मिलेगी। आप जवानों से कह रहा हूं, झोली चाहिए खिलौता खाली ना भेजें। ओ सखर में जाने तो सखर तक जनाब को वाहवा करता जाऊंगा, बल्कि मरने कब्र में जाने, कब्र में भी जाके अली के सामने आपकी गवाही ना दूं, मेरे नुतफे में शक।
تیرا ہاتھ نہ چوے تو یہ بھی دسا گا ضرور. علی آتے کیوں ہے؟ چونکہ علی ہے ابو تراب، زمین کا مالک. اور وہ جو قبر کا 6-7 فٹ کا ٹکڑا ہے نا زمین کا، وہ اس وقت اللہ مرنے والے کے نام کرتا ہے. تو جب زمین انتقال چڑھے تو مالک کا ہونا ضروری ہے. شاباش! اور میں نے پتہ لگا میرے سامنے مرتضی نوکر تشریف مرشد. علی علی بول پو، تھکتے گئے ہو خیر ہے. علی علی سارے ہیں ذریعہ. ہاں اب یہ محلہ ٹھیک ہو گیا، ادھر والے پھر یاری مدد کر گئے. چلو گزارا ہو گیا، ختم. ساری زمین کا مالک علی ہے. ہم سفر کرتے رہتے ہیں حسین علیہ السلام کے مداح خان. تو مثلا میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ڈیرا ہے، عزت والے لوگ بیٹھے ہیں، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اچھے لوگ تشریف فرمائے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، نماز ظہر کا وقت ہے تو یہ ڈیرے پہ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ ڈیرے کے مالک کے پاس میں گیا. میں نے کہا جناب میں نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ظہر کی، تو اجازت ہے؟ چونکہ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، تو میں یہاں نماز پڑھ لوں. نہیں تو بس نہیں. اگر اب میں وہاں پڑھوں تو اللہ منہ پہ مارے گا. چونکہ حکم ہے فقہ آل محمد کا، مشہد صاحب یہ حکم ہے تیرے جعفر صادق مولا کا، حسین کے نانے کا، اللہ کا، کہ جہاں نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ غاصبی نہیں ہونی چاہیے. وہ مالک راضی ہو تو پھر پڑھو. یعنی آپ اگر اپنی اس واہ بسم اللہ تو ہاتھ اٹھ گیا، بس میں سب پہ راضی ہو گیا. یعنی آپ اس 4-5 فٹ جہاں مصلی ڈالنا ہے اس جگہ پہ مالک راضی نہ ہو تو میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. پڑھو تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. علی ساری زمین کا مالک علی ہے. اگر علی نال دشمنی آئی کہ سجدے زمین پہ نہ کی منہ پہ مارے گا خدا قیامت کے دن. اللہ اکبر. جلدی ہاتھ اچھے اس پاس آنے دے. حیدری اس کا جذبہ بھی دیکھو، اپنے یا علی بھی دیکھنا. جب جناب سیدہ اور امیر المومنین کا عقد ہوا، 2 نکاح ہوئے، ایک زمین پر ایک آسمانوں پر. زمین پر اہتمام مصطفیٰ کی طرف سے تھا، آسمانوں پر خدا کی طرف سے تھا. اور یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہی جو پڑھنا چاہیے کہ وہاں خطبہ نکاح جبریل نے پڑھا، زمین پر سرکار مصطفیٰ نے پڑھا. چونکہ زمین کا نکاح خاں پڑا ہے تو اس لیے ایک جملہ زمین کا ہدیہ کرتا ہوں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی منسلک ہے. سرکار مصطفیٰ خود بیٹی کے حجرے میں تشریف لے گئے، اپنا رحمت والا ہاتھ بیٹی کے سر پہ رکھا، سلام کیا. مخدومہ نے بابے کا سلام کا جواب دیا اور سرکار فرماتے بیٹا میں 500 درہم حق مہر کا عوض تمہارا صیغہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ جاری کر دوں. بیٹا اجازت ہے؟ جتنے سادات بیٹھے ضرور دعا دینا. گھر والا خوش نہ ہو تو باہر والا نہیں ہوندہ. دشمنی پیران دیئے تو گل اسی اپنے پائی ہوئی ہے، تو سادات دعا تو ضرور دیں گے نا جی. وہ سیدہ جس نے حیا کو حیا ہونے کے ڈھنگ سکھائے. مزہ نہیں آیا آپ کے آگے بیٹھنے کا. مخدومہ نے بابا جی پردہ ہٹایا، بسم اللہ، بابا کو دیکھا. بابا جی بیٹا جی آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ علی اس علی کا خانہ آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا تیرے علاوہ کون جانتا ہے؟ میں وما ینطق کا مالک ہوں، اس کے امر کے بغیر وحی کے بغیر میرے لب حرکت نہیں کرتے.
बीबी कहती बाबा अगर मर्जी है सिर्फ आपकी तो फिर मैं 1 दिरहम भी हक महर नहीं लेती, 500 क्या होता है। अगर अल्लाह की मर्जी है कि अली का घर आबाद हो तो हक महर मेरे मेयार का होना चाहिए, मैं फातिमा हूं। अल्लाह अकबर। फौरन जिब्रील आ गया जी, मौला की कसम, उसके हाथ में सब्ज रंग का रुक्का। उसने सरकार मुस्तफा की बारगाह में पेश कर सरकार ये सैयदा को सुनाई अल्लाह ने हक महर लिख के भेजा है। सरकार बेटी गुजरे में बेटा अल्लाह कहता है कि सारी जमीन, मैं होता तो दाद साथ दे के फारिग होता, मैं पढ़दा चंगा नहीं, मैं सुनता बड़ा चंगा। सारी जमीन बेटा आपका हक महर। बीबी कहती बाबा उस अल्लाह ने बड़ा करम किया लेकिन थोड़ा है। तो मुंह क्यों लै गए? वड्डे घर दियां बेटियां दे हक महर वड्डे होंदे ने। कायनात का सबसे बड़ा सुल्तान है मुस्तफा, उसकी इकलौती बेटी है, थोड़ा है। फिर जिब्रील आ गया, सरकार अल्लाह कह रहे सारे आसमान दुआ करे सैयदा का हक महर। बीबी कहती बाबा थोड़ा है। फिर जिब्रील आ गया, सरकार अल्लाह कह रहे ये जमीन आसमान हवा फजा खला कायनात अर्श कुर्सी क्या गिनवाते रहे, पूरी कायनात सैयदा का हक महर। बीबी कहती है थोड़ा है। हजरत जिब्रील का चेहरा उतर गया। अल्लाह कहते तेरा मुंह क्यों उतर गया है? ये लफ्ज है बड़ा सादा सा, मुझे बड़ा पसंद है। मैं अपने आप को वाह वाह कर लूं जी, वाह 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 वाह, तुम्हारी जान छुट्टी। अल्लाह कहते तेरा मुंह क्यों उतर गया? उसने कहा सरकार कायनात लिख के दिए बैठे हैं और मखदूमा फरमा रही हैं थोड़ा है, उस्ताद दी बारात ना खाली जाए। शागिर्द है जिब्रील अली का। अल्लाह कहते हैं ये कहां लिखा हुआ है अली की बारात और खाली? अगर वो फातिमा है तो मैं अल्लाह हूं। इस तरह की कई कायनातें मेरी कुल में है। पूछ तो सही मेरे महबूब की बेटी से हक महर में लेना क्या चाहती है? जब काना लेना क्या चाहती है उस वक्त सैयदा ने मुसल्ला बिछाकर अल्लाह को सजदा करके दुआ के हाथ उठाकर कहती है मालिक है मालिक, ना जमीन चाहिए, ना आसमान चाहिए, ना कायनात चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे हक महर में लिख दे कि कयामत के दिन तू अली के शियों से सवाल नहीं करेगा। तेरी बख्शिश हक महर है हुसैन की मां का, बख्शवा के दई है शबीर की मां तुझे।